So in the last period, we have seen the one of the important part, that is ripple factor. Okay, that is defined as R is equal to RMS value of the ripple voltage divided by VDC. And we have obtained that value to be VRMS upon VDC square of that minus 1. Correct? Where VRMS is Vm upon 2 and VDC is Vm upon pi. Okay, and from that we have put these values in this equation and we have obtained R is equal to 1.21 or percentage R to be equal to 121%. Okay, ideally R should be tending towards 0%. जेवढं R कमी रिपल कमी तेवढं DC voltage चांगलं म्हणायचं प्युअर DC कडे चालू when R is equal to 0 it is pure DC. We get pure DC, 100% DC. Okay, when R becomes 0 we get 100% DC voltage. So this thing we already discussed. Now one more terminology that is used in the rectifiers is efficiency. That is given as eta. Now what do you mean by efficiency? We say that suppose just like a transformer okay, in a transformer I apply this voltage AC voltage. This is the primary, this is secondary, okay. Suppose I apply 230 volt here and the current flowing is suppose 1 ampere. 1 ampere current is flowing. Okay, then we write this formula, that is this is VP voltage, primary voltage. These are primary number of turns. This is secondary number of turns and this is secondary voltage Vs. We write that Vp upon Vs is nothing but Np upon Ns. Okay, and from that we can determine the value of Vs. Vs to be equal to Vp into Ns upon N. Correct. Suppose I apply, how much power I have applied? It is power is equal to V into I into cos phi. Suppose cos phi is 1. Let us assume that cos phi is 1. Then here the voltage is 230 volt. Current is 1 ampere.
So the power is 230 watt. Power is given in watt. This is the primary side. Now secondary side, suppose I get 50 volt. Okay, suppose I get 50 volt here. Then secondary power will be, this is primary power. Secondary power will be P is equal to Vs into Is. Cos phi is 1. So it is 50 into Is. Ideally, I should get 230 watt. Ideally. Okay, so what should be the value of Is? Is will be equal to 230 divided by 50. 1 chuk 20. That is 4.6 ampere. Secondary current is 4.6 ampere. Ideally. परंतु आपल्याला ऍक्च्युली दिसताना काय दिसतं की इथं 200 इकडे 230 जर पॉवर दिली आपण तर इथं 230 मिळत नाही आपल्याला तर 200च मिळते. करेक्ट. तर प्रायमरीची पॉवर जर मी 230 असेल तर सेकंडरीची पॉवर मला 200 वॅटच मिळते. आता तुम्ही म्हणताल हे राहिले मधले 30 वॅट कुठे गेले? हे 30 वॅट कुठे गेले? तर 30 वॅट इथे गेले, ह्या कोर हिटिंगला गेले. ह्याच्यामध्ये आयर्न कोर आहे, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये एडी करंट लॉसेस आहेत. एडी करंट लॉसेस, आयर्न कोर म्हटले की एडी करंट लॉसेस आले. अँड ड्यू टू दीज लॉसेस 30 वॅट ऑफ पॉवर इज लॉस्ट इन द ट्रान्सफॉर्मर. त्याच्यामुळे आपले ट्रान्सफॉर्मर गरम होतात. ट्रान्सफॉर्मर गरम व्हायचं कारण काय? ट्रान्सफॉर्मर मध्ये एडी करंट लॉसेस तयार होतात आणि ते एडी करंट लॉसेस हिटच्या स्वरूपात बाहेर येतात आणि त्याच्यामुळे आपले ट्रान्सफॉर्मर तापतात, गरम होतात. ओके, सो 30 वॅट देर इज अ वेस्टेज ऑफ पॉवर. नाउ व्हॉट इज द एफिशियन्सी ऑफ दिस पर्टिक्युलर ट्रान्सफॉर्मर? आता जर मी विचारलं की याला जर मी प्रायमरी 230 वॅट पॉवर दिली तर मला सेकंडरीला 200 वॅट मिळते, 30 वॅट लॉस होतो. तर ह्याची एफिशियन्सी किती जाईल? या ट्रान्सफॉर्मरची एफिशियन्सी किती जाईल? इटा. इटा इज इक्वल टू हाऊ मच? पॉवर आउटपुट किती मिळाले आपल्याला? PS अपॉन PP इंटू 100. पॉवर आउटपुट म्हणजे सेकंडरी पॉवर, पॉवर इनपुट म्हणजे प्रायमरी पॉवर. तर आपल्याला 200 वॅट मिळाली भागिले 230 गुणिले 100 म्हणजे आपल्याला पर्सेंटेज एफिशियन्सी. तर हे बघा किती येते. तुम्ही तुमच्या मोबाईलवर करू शकता कॅल्क्युलेशन्स. दोन 2000 भागिले 23 86.95 एवढी एफिशियन्सी. करेक्ट. 86.95 म्हणजे 100 मधनं हे वजा केले तर किती टक्के लॉस झाला आपण काढू शकतो. 5 आणि 5 10. तेरा टक्के जवळ 13.13
0.05% लॉस तुम्हाला मिळाला किंवा एफिशियन्सी किती झाली तर 86.95%. आयडियली एफिशियन्सी शुड बी 100%. काहीच लॉस व्हायला नाही पाहिजे. आयडियली म्हणतो आपण, थेरॉटिकली लॉस व्हायलाच नाही पाहिजे. परंतु आपल्याला माहिती प्रॅक्टिकली त्यामध्ये लॉस होतो, एडी करंट लॉसेस तयार होतात जे आपण रिड्यूस करू शकतो, पण आपण झिरो नाही करू शकत लॉसेस. सो देर विल बी सम लॉस. त्याच्यामुळे एफिशियन्सी 100% कधीही होऊ शकत नाही. इट विल बी ऑलवेज लेस दॅन 100%. That you have to remember. आता लक्षात आलं का सगळ्यांच्या हे काय एफिशियन्सी म्हणजे काय? नलवडे व्हॉट इज मीन बाय एफिशियन्सी? ताकबाते एफिशियन्सी म्हणजे काय कळालं का? अंधारे कुणाला कळालं का नाही एफिशियन्सी? व्हॉट इज एफिशियन्सी? एफिशियन्सीचा अर्थ मी समजावून सांगितलं तुम्हाला. खरात अनम्यूट करा आणि बोला की. बोलल्याशिवाय मला कसं कळणार? कळतंय का नाही? अंधारे बोला. Okay. So in case of rectifiers, efficiency eta is given as power output divided by power input. Power output is DC power because we are converting AC into DC rectifier मध्ये, त्यामुळे आउटपुट पॉवर ही DC पॉवर असते आणि इनपुट पॉवर ही सेकंडरी कडनं मिळते म्हणजे AC पॉवर, PAC. Okay, so that is the equation for eta, that is efficiency. Now PDC means eta is equal to PDC upon PAC, but PDC means VDC into IDC. आपल्याला माहिती, VDC into IDC. आणि PAC म्हणजे VRMS into IRMS. VRMS into IRMS. Okay. आता VDC into IDC. आता मी VDC ला कसं लिहू शकतो? VDC means IDC into RL, लोड करंट. त्याला आपण VDC म्हणतो into IDC. ओके. तसं इथं VRMS म्हणजे IRMS into RL into IRMS.
Okay. So this will be IDC square into RL bracket divided by IRMS square into RL. So this RL gets cancelled. So eta is equal to, what is the value of IDC square? आपल्याला माहिती IDC म्हणजे IM upon pi. हे आपण काढलेलं आहे अगोदर. IM upon pi. What is IDC square? IDC square will be IM upon pi whole bracket square divided by, what is IRMS square? आता IRMS पण आपण मागच्या वेळेस बघितलं होतं. IRMS is equal to IM upon 2. IM upon 2. So it will be IRMS square will be IM upon 2 whole bracket square. So it will be IM square upon pi square divided by IM square divided by 4. So IM square will get cancelled, and what you get is 4 divided by pi square. So eta is equal to 4 divided by pi square. आता ही पाई ची व्हॅल्यू आपण जर इथं टाकली, that is 4 divided by 3.142 चा square. So what do you get? 4 divided by 3.142 चा स्क्वेअर किती येतोय बघा? 9.86. 9.87. ओके, 9.87 आणि इंटू 100 आपल्याला इफिशियन्सी पर्सेंटेज मध्ये काढायची, गुणिले 100 म्हणजेच किती येईल? 400 भागिले 0.406. 0.406. 406. ओके. That is equal to 40.5%. आलं का बरोबर? हो सर. Yes. So approximately 41% you may say. Okay, so eta is 41%. आता 41% याचा अर्थ काय घेणार होता आपण? याचा नेमका अर्थ काय घेणार? याचा नेमका अर्थ असा की जर मी पॉवर इनपुट 100 दिली तर मला पॉवर आउटपुट किती मिळणार आहे? 40.5%. बरोबर आहे. 100 वॅट इनपुट दिली एसी तर मला 40.5 वॅट आउटपुट मिळणार आहे डीसी. कारण आपण पॉवर आउटपुट म्हणजे डीसी आउटपुट पॉवर आणि पॉवर इनपुट म्हणजे एसी इनपुट पॉवर असं लिहिलं. पीडीसी अपॉन पीएसी. 100 वॅट इनपुट पॉवर दिली एसी तर मला 40.5 वॅट आउटपुट पॉवर डीसी मध्ये मिळणार. याचा अर्थ लॉस किती झाला याच्यामध्ये? जवळजवळ 60% लॉस झाला. ओके, ऑलमोस्ट 60% लॉस.
जवळजवळ 40% लॉस झाला. सॉरी 60% लॉस झाला. म्हणजे आपण एसीचं डीसी मध्ये कन्व्हर्जन करण्यामध्ये किती सक्सेसफुल झालेलो आहे आपण, तर आपण फक्त 40% सक्सेसफुल झालो एसीचं डीसी मध्ये रूपांतर करण्यामध्ये. अलग लक्षात, रेक्टिफायर मध्ये आपण एसीचं डीसी करतो, तर किती टक्के आपण हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये सक्सेसफुल झालो एसीचं डीसी मध्ये करण्यात, तर आपण फक्त 40 ते 40.5% एवढंच सक्सेसफुल झालो आपण एसीचं डीसी मध्ये रूपांतर करण्यात. 60% अजून सुद्धा लॉस आपला होतो. असं त्याच्यापर्यंत इंटरप्रिटेशन करता आलं पाहिजे. या फिगर्स नुसते महत्वाचे नाहीत, या फिगरचं इंटरप्रिटेशन काय करणार तुम्ही, तरी एवढा लॉस होतोय आपला त्याचा अर्थ, किंवा आपण एवढं सक्सेसफुल होतोय एसीचं डीसी मध्ये करणं, हे इंटरप्रिटेशन नीट करता आलं पाहिजे. आय थिंक इट इज क्लिअर नाव. ओके. आता हा लॉस कशामुळे होतोय एवढा 60% लॉस, तर त्याचं कारणच आहे की हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये काय होतंय, अर्धीच वेव्ह आपण कन्सिडर करतो ना. अर्धी वेव्ह एकच डायोड असल्यामुळे अर्धी वेव्ह निघूनच जाते. इथं 0 आहे, इथं फक्त हाफ वेव्ह मिळते आपल्याला, फक्त पॉझिटिव्ह हाफ मिळते. निगेटिव्ह हाफला आपल्याला 0 व्होल्टेज आहे इथं. त्याच्यामुळे इथंच 50% लॉस झाला, इथंच तुमचा 50% लॉस, कारण अर्धी वेव्हच गायब आहे. एकच डायोड असल्यामुळं एक डायोड एकाच पॉझिटिव्ह हाफला कंडक्ट करेल किंवा निगेटिव्ह हाफला एकाच हाफला कंडक्ट करेल डायोड. त्याच्यामुळे ऑलरेडी 50% लॉस तर इथं आहेच आपला, गृहीतच धरायचा. वर अजून बाकीचे आता मी सांगितल्याप्रमाणे लॉसेस आहेत ते 10% जवळजवळ, असं मिळून जवळपास 60% लॉस आपला होतोय. आता दुसरं काम आपलं काय, समजा मी हाफ वेव्ह रेक्टिफायरच्या ऐवजी फुल वेव्ह रेक्टिफायर वापरला, तर माझी निगेटिव्ह हाफ सुद्धा पॉझिटिव्ह मध्ये मी कन्व्हर्ट करू शकतो अशी. निगेटिव्ह हाफ 0 जी तुम्ही मिळत होती मला हाफ वेव्ह रेक्टिफायरला, ते फुल वेव्ह रेक्टिफायरला निगेटिव्ह हाफचं पॉझिटिव्ह हाफ मध्ये कन्व्हर्जन करतोय. ओके, निगेटिव्ह हाफ इज ऑल्सो गेटिंग कन्व्हर्टेड इनटू पॉझिटिव्ह हाफ. नॅचरली एफिशियन्सी तेवढ्यानं वाढणार आहे आपली, 40-50% एफिशियन्सी आपली वाढू शकते अजून. ओके, सो द ड्रॉबॅक ऑफ हाफ वेव्ह रेक्टिफायर can be overcome or can be removed by full wave rectifiers. Instead of half wave rectifier, we will use full wave rectifier. ठीक आहे. आता फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये मी सुरुवातीलाच सांगितलं होतं तुम्हाला, इन फुल वेव्ह रेक्टिफायर there are two types. One is center tapped transformer, फुल वेव्ह रेक्टिफायर FWR लिहितो, आणि दुसरा आहे ब्रिज रेक्टिफायर. दुसरा आहे ब्रिज रेक्टिफायर. ठीक आहे, तर हे आपल्याला दोन्ही स्टडी करायचे, सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर, फुल वेव्ह रेक्टिफायर अँड ब्रिज रेक्टिफायर. ओके, सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ center tap and then we will end up with bridge rectifier. Okay, आता फुल वेव्ह रेक्टिफायर, सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर, फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये सेंटर टॅप्ड ट्रान्सफॉर्मरचा अर्थ काय, हा आपल्याला ट्रान्सफॉर्मरचा नेहमीचा सिंबल माहिती आहे. दिस इज द ट्रान्सफॉर्मर. याला प्रायमरी आहे, याला सेकंडरी आहे. तर मी इथं
या सेकंडरीला इथं मध्ये अजून एक वायर काढली बाहेर सेंटरला, तर ह्याला म्हणायचं सेंटर टॅप. याला म्हणायचं सेंटर टॅप्ड ट्रान्सफॉर्मर. नॉर्मली ट्रान्सफॉर्मरला दोनच वायरी असतात, एक वरचा एंड, कारण आपण गुंडाळी करतो असं वायर गुंडाळत जातो. आपल्याला माहिती वायरला दोनच टोक असतात, ठीक आहे, एक वरचं टोक आणि एक खालचं टोक. परंतु सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मरला काय करतो आपण, गुंडाळी मारल्यानंतर सेंटरला, बरोबर गुंडाळ्याच्या सेंटरला अर्धी वायर झाली, समजा आपण असं गृहीत धरा की 10 मीटर वायर मी गुंडाळणार आहे, 10 मीटर वायर मी गुंडाळत जाणार आहे. ट्रान्सफॉर्मर मध्ये गुंडाळतात वायर कोरच्या अराउंड, बरोबर आहे. 5 मीटर झाले की मी काय करणार, मध्ये वायरला घासून तिथनं एक वायर बाजूला काढणार सेंटरला, बरोबर आहे का. 5 मीटर झाले गुंडाळून की मग मी काय करणार, ब्लेडनं तिथं घासणार, का आपण इन्सुलेटेड वायर वापरतो ट्रान्सफॉर्मर. इन्सुलेटेड म्हणजे गुंडाळे जरी केले तरी ते शॉर्ट होत नाही वायर, कारण त्याच्यावरनं इन्सुलेटिंग कव्हर असतं वायरच्या. जरी ती कॉपर वायर असली तरी त्याच्यावरनं इन्सुलेशन असतं, इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन, त्याच्यामुळे शॉर्ट होत नाही ती वायर. पण मी 5 मीटर झाले की काय करणार, तिथलं इन्सुलेशन थोडंसं काढणार आणि तिथं मी सोल्डरिंग करून टाकणार, एक वायर जोडून टाकणार त्या तिथं सेंटरपासून, आणि परत राहिलेले 5 मीटरचा गुंडाळा मी जोडणार. म्हणजे आपल्याला किती वायर मिळणार, 3 वायर मिळतील. 2 टोकं तर आहेतच कंपल्सरी, आणि मध्ये एक आपण जे घासून एक वायर तिथनं जोडलेली सेंटरपासून ती आहे. असे 3 वायरी तुम्हाला सेकंडरीला मिळेल. सो दिस इज कॉल्ड एज सेंटर टॅप्ड ट्रान्सफॉर्मर. ओके, you must know how there is a center tap transformer. So this is your transformer, primary. This is primary, this is VAC, or it is also called as mains voltage. VAC mains. Mains म्हटले की ओळखायचं 230 व्होल्ट AC आणि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी. आपलं MACB जे पॉवर सप्लाय देतं आपल्याला ते AC पॉवर सप्लाय असतं, आणि त्याचं व्होल्टेज असतं 230 व्होल्ट. हे 230 व्होल्ट कसली व्हॅल्यू आहे, तर RMS व्हॅल्यू, रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू. Okay, it is not average value, it is not peak value, it is the root mean square value, RMS value. तर आपण RMS व्हॅल्यू लिहिलेली 230 व्होल्ट AC, आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे 50 हर्ट्ज. ओके, सो दिस इज प्रायमरी साइड. ऑन द सेकंडरी साइड जर आपण स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर वापरणार असेल तर नंबर ऑफ टर्न्स सेकंडरीला कमी दाखवायचे. येस, आता सेकंडरीला मी सेंटर टॅप केलेलं आहे, म्हणजे एक सेंटर पासून एक वायर काढली. ओके, आता ह्या ट्रान्सफॉर्मरच्या दोन्ही बाजू, दोन्ही टोकाला मी 2 डायोड जोडणार. बघा आता, या टोकाला एक डायोड जोडला, या टोकाला एक डायोड जोडला. ओके, आणि दोघांची एकत्र केले कॅथोड्स, दोघांची कॅथोड्स एकत्र केले, एन साइड एकत्र केले. हे पी साइड आहे डायोडची, ही एन साइड आहे, ही पी साइड आहे, ही एन साइड. दोघांच्या एन साइड एकत्र केल्या आणि इथं मी लोड जोडला RL, इथं RL जोडला, हा लोड आहे. इथं लोड व्होल्टेज मला मिळणार. ओके, VDC. याचं ग्राउंड कुठे आहे, तर इथे आहे. सेंटर टॅप म्हणजे 0 व्होल्टेज. सेंटर टॅप जो आहे दॅट इज 0 व्होल्टेज. तर हे मी असं दाखवतो आणि इथे हे असं दाखवतो. म्हणजे हे RLचं दुसरं टोक जे आहे ते आपण ग्राउंडला जोडलेलं दाखवलं, ते म्हणजे सेंटर टॅपला आपण जोडलेलं.
center tap is considered as 0 volt or reference value or ground value. Okay, so we are measuring all the voltages with respect to center tap. Center tap is considered to be at a 0 potential. Okay, so this is the picture of your full wave rectifier. This is full wave rectifier. आपल्याला माहिती फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये सुद्धा आता ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, आता प्रायमरीची पॉझिटिव्ह हाफ सायकल चालू झालेली असते अशी, आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल. दिस इज प्रायमरी व्होल्टेज, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. त्यावेळेस आता इथं 2 सेकंडरीज आहेत, सेंटर टॅपच्या वरची बाजू आणि सेंटर टॅपच्या खालची बाजू. सेंटर टॅपच्या वरची बाजू जी आहे, सेंटर टॅप पासून वरची बाजू, त्याला आपण सेकंडरी 1 म्हटलेलं आहे. त्याचं व्होल्टेज आहे VS1. आणि सेंटर टॅप पासून खालची जी वाइंडिंग आहे त्याला आपण VS2 म्हटलेलं. VS1 आणि VS2. ओके, तर आता हे ज्या टर्म्स आहेत ह्या अपोजिट आहेत. म्हणजे कसं, जर VS1 पॉझिटिव्ह असेल तर VS2 निगेटिव्ह असणार आहे त्या इन्स्टंट. फॉर एक्झाम्पल लाईक दिस, दिस इज VS1 सपोज. This is secondary 1 voltage. Then what will be secondary 2 voltage? याच्या opposite. हे पॉझिटिव्ह असेल तर सेकंडरी 2 निगेटिव्ह असणार आहे त्यावेळेस. Exactly opposite. Okay. So when VS1 is positive, undergoing positive half cycle, VS2 is undergoing negative half cycle. तुम्ही म्हणताल हे कसं काय करता येईल? तर जे वाइंडिंग्स असतात ते अपोजिट साइडनं जर गुंडाळले आपण, म्हणजे क्लॉकवाईजच्या ऐवजी अँटी क्लॉकवाईज वाइंडिंग केलं मी, तर मला निगेटिव्ह व्होल्टेज मिळेल. ठीक आहे. VS1 साठी मी पॉझिटिव्ह, म्हणजे पॉझिटिव्ह व्होल्टेज पाहिजे म्हणून मी क्लॉकवाईज वाइंडिंग केलं, आणि निम्म झालं की मग मी अँटी क्लॉकवाईज वाइंडिंग करायला चालू केलं. अँटी क्लॉकवाईज केली की तुमचे व्होल्टेज जे आहे ते रिव्हर्स येतं, निगेटिव्ह व्होल्टेज तुम्हाला मिळतं. सो इन दिस वे यू कॅन अचीव्ह one side positive voltage and other side negative voltage. So VS1 is undergoing positive, at the same time VS2 is undergoing negative. आता डायोडची कंडिशन काय होईल बघा. हा वरचा डायोड आहे D1 आणि हा खालचा डायोड आहे D2. वरचा डायोड D1 जो आहे तो फॉरवर्ड बायस असणार का रिव्हर्स बायस असणार? सो P is connected to positive. P is connected to positive and N is already connected to negative, that is 0 volt. N is connected to RL मधनं 0 volt ला कनेक्ट. त्याच्यामुळं डायोड D1 is forward biased. D1 हा फॉरवर्ड बायस झाला. आता D2 कडे बघा. D2 ची P साइड निगेटिव्हला कनेक्ट झाली आणि N साइड 0 ला कनेक्ट झाली. याचा अर्थ D2 हा रिव्हर्स बायस आहे. D2 इज रिव्हर्स बायस्ड. करेक्ट. सो D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड ड्युरिंग पॉझिटिव्ह हाफ सायकल while D2 इज रिव्हर्स बायस्ड. आता करंट कसा फ्लो होईल? तर पॉझिटिव्ह कडनं डायोड मधनं लोड मधनं ग्राउंड कडे आणि इथनं ग्राउंड मधनं असा करंट फ्लो. करंट इकडे फ्लो होईल का? या बाजूला नाही, कारण हा डायोड ऑफ आहे. रिव्हर्स बायस म्हणजे ऑफ आहे, आणि डायोड ऑफ असेल तर त्यामधनं करंट फ्लो होऊ शकत नाही. करेक्ट. नाउ ड्युरिंग निगेटिव्ह हाफ सायकल, ही निगेटिव्ह हाफ सायकल, त्यावेळेस VS2 पॉझिटिव्ह होते. So VS2 is positive now and VS1 is negative during negative half cycle. So what will happen now? D1 will be reverse biased whereas D2 will be forward biased. आता उलट झालं.
D1 रिव्हर्स बायस झाला आणि D2 फॉरवर्ड बायस झाला. जो फॉरवर्ड बायस झाला तो करंट कंडक्ट करेल. जो रिव्हर्स बायस झाला तो ऑफ राहील, ऑफ स्टेटमध्ये, तो करंट कंडक्ट करणार नाही. सो हाऊ द करंट इज गोइंग टू फ्लो ड्युरिंग निगेटिव्ह ऑफ सायकल? VS2 कडनं ह्या डायोड मधनं ह्या लोड मधनं खाली ग्राउंड कडे आणि ग्राउंड मधनं परत इकडे VS2 असा करंट फ्लो होईल. ठीक आहे. आता लोड मधनं करंट कसा फ्लो होतोय बघा, वरून खालीच फ्लो होतो, वरून खाली फ्लो होतोय. पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला सुद्धा वरून खालीच फ्लो होतोय, निगेटिव्ह हाफ सायकलला सुद्धा वरून खालीच फ्लो होतोय. ठीक आहे. तर RL मधनं करंट डायरेक्शन बदलत नाही. RL मधलं करंट डायरेक्शन एकच राहतं. वरची बाजू पॉझिटिव्ह राहते, खालची बाजू निगेटिव्ह राहते. बिकॉज द करंट इज फ्लोइंग इन अ डाऊनवर्ड डायरेक्शन. ठीक आहे. डाऊनवर्ड डायरेक्शन म्हणजे पॉझिटिव्ह कडनं निगेटिव्ह कडे करंट फ्लो होतो. सो अप्पर साइड इज पॉझिटिव्ह अँड लोअर साइड इज निगेटिव्ह. दॅट इज द मीनिंग. ओके. सो ड्युरिंग पॉझिटिव्ह ऑफ सायकल लोडच्या अक्रॉस कसं दिसेल तुम्हाला? ड्युरिंग पॉझिटिव्ह ऑफ सायकल VS1 पॉझिटिव्ह आहे, त्यावेळेस लोड करंट असा फ्लो होईल आणि ड्युरिंग निगेटिव्ह ऑफ सायकल सुद्धा असाच करंट फ्लो होईल VS2च्या वेळेस. कारण आपल्याला माहिती लोड मधनं करंट जो फ्लो होतोय तो पॉझिटिव्ह डायरेक्शन मधनं, म्हणजे वरून खालीच फ्लो होतोय. खालून वर झाला असला तर आपण निगेटिव्ह म्हटलं असतं, परंतु वरून खालीच करंट फ्लो होतो. D1 कंडक्ट होऊ द्या किंवा D2 कंडक्ट होऊ द्या, दोन्ही वेळेस करंट हा लोड मधनं वरच्या बाजूकडनं खालच्या बाजूकडं कंडक्ट होतो किंवा करंट फ्लो होतो. सो दॅट मीन्स दॅट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लोड RL is same. It doesn't change. Okay, direction of current flow through the load is same. So alternatively, the diodes will conduct. On every positive half cycle, diode D1 will conduct. On every negative half cycle, diode D2 will conduct. Okay, so alternately they keep on conducting the current or passing the current through the load. So that is the operation of full wave rectifier, center tapped transformer full wave rectifier. Okay, full wave rectifier कशामुळे म्हटलेलं आहे? कारण पॉझिटिव्ह हाफ पण तुम्हाला मिळती आणि निगेटिव्ह हाफ सुद्धा पॉझिटिव्ह मध्ये कन्व्हर्ट करून मिळते, म्हणून त्याला फुल वेव्ह रेक्टिफायर. सो आय थिंक इट इज क्लिअर. याच्यामध्ये काही डाऊट असेल तर विचारा. ताकबाते काही डाऊट आहे का? नाही सर. कळतंय सगळं? हो. ओके. खरात, कारंडे, कुणाला काही डाऊट आहे का? अंधारे? नाही सर. समजतंय व्यवस्थित? हो सर. ओके. So next time I will continue with mathematical part. याचा जो मॅथमॅटिकल पार्ट आहे तो मी सांगतो. मॅथमॅटिकल पार्ट मीन्स आपल्याला काय काय काढायचंय? DC व्हॅल्यू VDC काढायचंय, VDC, IDC, रिपल